بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے 21 رمضان کے درس میں حضرت نے کہا کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہے کہ 26 محرم کو لکھے جانے والا سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا تعویذ الوداع جمعے کی جو شب جمعہ ہے اس کو لکھوایا جائے۔ تو حضرت نے کہا ہے کہ الوداع جمعے کو جو شب جمعہ 4 اپریل کی ہوگی وہ تسبیح خانہ لاہور میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا تعویذ لکھوائیں گے اور اس تعویذ کا جو سادہ پیپر ہے جس کے چاروں کونوں پہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پرنٹ ہیں وہ تقسیم کریں گے۔ اب میں ریفرنس کے طور پہ حضرت کی ویڈیو آگے شیئر کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں کچھ چیزوں کی وضاحت کروں گی اور تعویذ لکھنے کا طریقہ اور اس کے فوائد آپ کو بیان کروں گی۔ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے ورنہ آپ لوگ کامنٹ باکس میں بار بار میسج کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً جواب دینے میں موقع نکل جاتا ہے۔ جو لوگ پرنٹ آؤٹ نہ نکلوا سکیں وہ سادے پیپر پر وہ تعویذ لکھیں، دیے گئی ہدایت کے مطابق اس تعویذ کو لٹکا دیں۔ تسبیح خانہ والے جو لوگ ہیں وہ 3 تعویذ لکھیں گے، لیکن کیونکہ آپ لوگ اپنے گھروں میں قیام کر رہے ہیں تو آپ ایک ہی تعویذ لکھیے اور اس کو لٹکا دیجیے، اور جہاں آپ دوسرے وظائف کر رہے ہیں وہاں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جس حاجت کے لیے آپ تعویذ لکھیں گے اس حاجت کی نیت کر کے کم سے کم 100 مرتبہ ورنہ 313 بار آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم الہی جو وقت بہتر ہوگا آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ اچانک میرے دل میں ایک بات آئی ہے، یہ ہمارے شیڈول میں شامل نہیں ہے۔ وہ کہتے جی گاڑی کا سٹاپ تو نہیں تھا، اچانک گاڑی کھڑی ہوگی۔ سٹاپ تو نہیں تھا، اچانک میرے دل میں ایک اچانک بات آئی ہے، حالانکہ یہ ہمارا عمل 26 محرم کا ہے۔ لقد جاکم رسول کا جو نقش ہے، میں کہتا ہوں جمعۃ الوداع میں یہ عمل آپ کو کراؤں۔ اچانک اللہ نے دل میں ڈالا، پھر یہ میں نے ان کا جو ہے یہ 10 محرم کو، یہ دیکھیں نا وہی ہے، وہی نقش ہے۔ ہیں؟ یہ کیا ہے 10 محرم؟ کیا رکھنا اس میں لقد جاکم نقش ہے، یہ دیکھو کیا ہے؟ دیکھیں ذرا۔ تو یہ کاغذ ہے چھپا ہوا اسی نقش کا، اس کا طریقہ کار ہمارے پاس ایک تھا، وہ نہیں ہے، وہ ہے ہمارے پاس چھپا ہوا ایک کاغذ ہے جس میں طریقہ، یہ تو نہیں ہے، یہ تو اور ہے۔ میرے جی میں ایک بات ہے، شب جمعہ میں میں چاہتا ہوں آپ نقش لکھیں۔ شب جمعہ میں نقش لکھیں اور ان میں سے کچھ نقش تسبیح خانے جمع کرائیں، کچھ نقش ساتھ لے جائیں۔ جو تسبیح خانے جمع کرائیں گے وہ اپنے ساتھ میں رکھ کر ان پہ عمل کروں گا اور ان کو درختوں پہ بدواؤں گا انشاءاللہ۔ نقش لکھیں، کچھ تسبیح خانے جمع کرائیں، ان میں آدھے جمع کرائیں، تھوڑے جمع کرائیں، جتنے بھی ہیں، اور جتنے چاہے لکھیں، لیکن اس کی اصل ہے صرف 3 لکھنے ہیں۔ کتنے لکھنے؟ ایک تسبیح خانے جمع کریں، 2 ساتھ لے جائیں۔ ان میں سے ایک کیا کریں گے؟ ایک درخت پہ لٹکائیں گے، ایک اپنے گھر میں کہیں مقام پہ رکھیں یا لیمینیشن کرائیں۔ یا لقد جاکم کا نقش ہر سال 26 محرم کو لوگ انتظار کرتے ہیں، اور روزے کے ساتھ جو لکھا ہوا نقش ہوگا، روزے کے ساتھ مراد رمضان ہو، آخری جمعۃ الوداع ہے، اور اس شب جمعہ میں یہ نقش لکھیں۔ شب جمعہ بھی لکھ سکتے ہیں، جمعے والے دن بھی لکھ سکتے ہیں، بس ہے ساتھ ہیں یہی، شب جمعہ بھی اور یہ لکھ لیں آئندہ سال بھی انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نقش کو سال میں 2 دفعہ لے آؤں۔ الحمدللہ میں اس کا عامل ہوں، اللہ کی توفیق سے میں اپنی اجازت سے، اپنی نگرانی میں، اپنی توجہ میں کرواؤں گا۔ اور یہ نقش 3 نقش لکھنے ہیں صرف،
एक नक्श तस्बीह खाने दे दें तो साथ ले जाएं, एक को कहीं दरख्त पे लेमिनेशन इसको टेप वगैरह करके अपनी मुराद उस पे लिख के, और एक जो है घर पे घर के अंदर रखें। बड़ा अजब अमल है, अचानक अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है, अचानक अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है। अलविदाई जुम्मे की शब जुम्मा यानी 4 अप्रैल बाद नमाज इशा लिखे जाने वाले तावीज़ की तरतीब, शराइत और फ़वाइद। ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात का तावीज़ है। लिखने का तरीका हम आपको बताएंगे। लिखने के बाद इस तावीज़ को फोल्ड कर कर उस पर प्लास्टिक चढ़ाकर टेप लगाएं, जिसे मोम जामा करना कहते हैं। फिर सफ़ेद रंग का कपड़ा या नीले रंग का कपड़ा या चमड़े में सी लें। लिख कर किसी फलदार दरख्त से लटका दें। अगर फलदार दरख्त मैसर ना हो तो जो भी दरख्त हो उस पे लटका दें। दरख्त भी मैसर ना हो तो ऊंची जगह पे लटका दें ताकि हवा से मुस्तकिल हिलता रहे। कम से कम 7 दिन में मसला हल हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जब मेरा रब चाहे। अल्लाह ताला किसी को जल्द या किसी को देर लेकिन नवाजता ज़रूर है। इस आयात की कुछ फ़वाइद हैं जो हकीम तारिक ने बयान किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इन आयात में उम्र दराज है, उम्र दराज का राज है। इस आयात में रिस्क की फुर्सत है। इन आयात में दौलत के ख़जाने हैं। इन आयात में कायनात है, खैरें हैं, हाजत के लिए अक्सीर हैं, नामुमकिन मसाइल का हल है। ये आयात इंसान की तकदीर बदल देती हैं, कुर्ब मोहम्मद का ज़रिया है, और इसमें तस्खीर खल्क मौजूद है। ये इस तावीज़ का सादा नक्श है जो तस्बीह खाना लाहौर में बरोज़ जुमेरात तकसीम होगा। इस नक्श को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा ताकि आप प्रिंट आउट के लिए इसको हासिल कर सकें। ये नक्श आपको फेसबुक से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, यूट्यूब पे इसका सही प्रिंट आउट नहीं आएगा। अब आपने करना यह है कि इस नक्श को लेकर इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। आप चाहें एक प्रिंट आउट निकलवाएं, चाहे 2 निकलवाएं। एक तावीज़ में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हाजत लिखें। अब आपने इस तावीज़ पर इस तरह जुदा जुदा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात लिखनी है। फिर उसके बाद इन आखिरी 2 आयात को मुकम्मल लिखना है, जैसा कि इस तस्वीर में, इस इमेज में आपको दिख रहा है। और आखिर में आपने अपनी यहाँ हाजत लिखनी है। ये तावीज़ मुकम्मल हुआ। फिर आपने इसे लपेट कर इस पे प्लास्टिक चढ़ाकर फिर उस पे टेप चढ़ाकर मोम जामा कर लेना है। ऊपर से चाहें तो नीला सफ़ेद कपड़ा चढ़ा लें, चाहें तो चमड़े में सिलवा लें। अब आपने मज़ीद क्या करना है जो मैं आपको बताती हूँ। अब आपने अपनी जिस भी हाजत और मकसद के लिए ये तावीज़ लिखा है, इस तावीज़ को तो आप लटका देंगे। अब आपने सिर्फ नापाकी की हालत में ये आयात नहीं पढ़नी, बाकी पूरा दिन खुला इन आयात का विर्द करें। आयात के तर्जुमे को गिरफ्त में रखें। इसका तर्जुमा बड़ा ज़बरदस्त है। जब आप उस तर्जुमे को गिरफ्त में रखेंगी और पढ़ते वक्त उस तर्जुमे पर ध्यान होगा तो आपको पता चलेगा कि ये आयत आपकी हाजत को पूरा करने में कितनी तेज़ी से असर दिखाती हैं। आपने दिन रात सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़नी है। मैं मुख्तसरन इसकी पहली आयत का तर्जुमा बता देती हूँ कि हम पर भेजे गए हमी में से एक नबी जो कमाल शफ़ीक़ मेहरबान है और हमारा परेशानी में रहना उनको गिरा गुज़रता है। अब जो बात हमारे नबी को गिरा गुज़रेगी यानी कि हमारा परेशान रहना, तो वो हमारे अल्लाह को भी पसंद ना आएगी कि उनके नबी को गिरा गुज़रे। तो इस तरीके से हमारे मसले अल्लाह जल्दी हल कर देगा। तो इस आयत का चलते फिरते विर्द करें और फिर इसके कमालात देखें। जज़ाकल्लाह खैर। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी, समझी होगी। आखिर में एक दफ़ा फिर खुलासा बयान कर दूं इस अमल का कि ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात का तावीज़ है। ये तावीज़ 4 अप्रैल बाद नमाज इशा से लिख सकते हैं, लिखना है, और अगले दिन 5 अप्रैल असर तक का इसका टाइम है, असर मगरिब से पहले तक। दूसरी बात ये, जिनको ये पेपर ना मिल सके कि वो प्रिंट आउट निकल आएँ, वो सादे पेपर पर ये तावीज़ लिख लें।